అమ్మ లాక్ ఏమని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా? రోజు లాక్ వేస్తారా ఇట్లా? ఇలా ఆఫీసర్లు వచ్చారు కాబట్టి లాక్. ప్రైవేట్ ఆటోలో మెడిసిన్ తీసుకొస్తున్నారు, స్కూల్లో పిల్లలు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, అంతేనా? సమాధానం చెప్పండి సార్. ఈ మెడిసిన్స్ బాక్సుల కొద్ది మెడిసిన్స్ తీసుకొచ్చి ఈ పిల్లల్ని నేలపై పడుకోబెట్టి కింద పడుకోబెట్టి చాప వేసి సెలైన్లు ఎక్కించే విధానం ఇది. బయట ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి విజువల్స్ లో ఆటోలో సెలైన్లు పోతున్నాయి. ఇవాళ ఒక్కరోజు బందోబస్తు ఉండండి, అధికారులు సార్లు వచ్చారు కదా, సార్ల మీద పేరెంట్స్ వచ్చేమని చేస్తారని చెప్పి ఉండమన్నారు. అంతా సక్రమంగానే ఉన్నది, ఏం బాగా అంతా బాగానే జరుగుతుంది, వాళ్ళంతా ఆరోగ్యంగానే ఉంటే పోలీసులకు ఏం పని ఇక్కడ? బయట హాస్పిటల్లో చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ని बच्चा है बीमार, मेरा अंदर क्या करना बोलो, आधार कार्ड है। ప్రస్తుతం నేను తాండూరు గిరిజన బాలికల వసతి గృహం దగ్గర ఉన్నాను. నిన్న చూస్తున్న 2 రోజుల నుంచి ఫుడ్ పాయిజన్ సంబంధించి ఎటువంటి ఘటన చోటు చేసుకుంది అనేది కొంతమంది విద్యార్థిని యొక్క తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఆయనతో మాట్లాడదాం. क्या वो अंदर कौन है आपके पास? मेरा बच्चे है, दोनों बच्चे है, 2 बच्चे है। आज पेट में दर्द हो रहा कर को बहुत रो रही थी, आधार कार्ड लेके आ मैं बोल कर रो रही, जब भी मैं आई आधार कार्ड को क्या है कि नहीं बोले सब, खाली 2 बात के। ऐसे वो बोल के फोन किया? हाँ, मेरे बेटी फोन किया, टीचर का फोन से फोन किया। अब मैं तुरंत गाड़ी लेके आई। क्या पढ़ रहे अंदर बेटी? क्या 6 क्या मेरे को नहीं मालूम जी, इतना नहीं पढ़ी लेकिन मिला है क्या बेटी को आपके? नहीं, अभी नहीं मिली, अभी आज मिली। अभी आ रहा? हाँ, अभी कल आई थी, कल नहीं मैंने नहीं दिया, कल नहीं दिया? हाँ, कल नहीं मिला? दिन भर गई, आके इधर बैठी तभी एक बार नहीं मिलने नहीं दिया मेरे को, एक बार भी नहीं मिलने दिया। बच्ची को लाके दिखा बोले तभी नहीं दिखाने लगा। ఆవిడ చెప్తుంది మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు నాకు చదువుకునే వాళ్ళ లోపల, నిన్న రోజంతా ఇక్కడే బయట నిల్చొని ఉన్నాను, పిల్లల్ని కలవడానికి కూడా అవకాశం కల్పించలేదని చెప్పి ఆవిడ చెప్తున్నారు. సో आप फिर मिलने के लिए आए आप भी? मिलने के लिए आई बच्ची को। कहाँ रहते आप? ये पुराना तांडूर। उधर से आए? कितने दूर रहते इधर से? हाँ? इधर से कितने दूर रहते? बहुत दूर रहते हैं, मेरे 100 रुपये में ये खर्चा है टिकट। हाँ, इधर आने के लिए क्या लेके आए? ये आधार कार्ड लेके आई बच्ची का, दोनों बच्ची का। काय के लिए? कई के लिए नहीं मालूम, बता रहे दवाखाना बताने का है, बच्चे को आधार कार्ड लिखो, नाम लिखो। देख तम इधर पिల్లలు ఫుడ్ పాయిజన్ हो गया उसको भी. हाँ, पेट में दर्द हो रहा है बोल कर। हाँ, ఇద్దరు కూడా డైజెషన్ కాక ఫుడ్ పాయిజన్ అయిపోయి కడుపులో నొప్పిగా ఉందని చెప్పిన తర్వాత ఆ టీచర్లు ఫోన్ చేస్తే నిన్న పొద్దంతా ఉదయాన్ని నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వెయిట్ చేసినా కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లోపలికి అనుమతించలేదట. ఈ రోజు తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి క్యా గావ్ హై ఆప్కా? ये पुराना तांडूर। పురాణా తాండా అనే దగ్గర నుంచి అక్కడ నుంచి వచ్చింది ఆవిడ. ఈ రోజు మళ్ళీ వచ్చింది, ఆధార్ కార్డ్ తీసుకొని రండి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయాలని చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ లాక్ వేస్తున్నారు, మీడియాను అనుమతించడం లేదు. बच्चा से मिलने नहीं दे रहा है। क्या अभी तक नहीं मिला? नहीं, कल भी आई, दिन भर मिली नहीं, एक बार भी मिलने नहीं दिया मेरे को। अभी भी आई, ताला लगा रहा है, बच्चे अंदर है, बीमार से है बोल को बोल रहा था भी नहीं। प्रिंसिपल को कोई भी पूछा है? कोई भी नहीं पूछे, एक बार भी कोई आके बच्ची है कि नहीं है कर को एक बार भी नहीं बोले मेरे को भी। 2 दिन और हाँ, कल दिन भर बैठी तो एक बार भी बच्चे से मिलने नहीं दिया मेरे को। आ रहा पीछे पीछे बच्चे को बाथरूम को लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है बोल को बोल रहा, लेकिन नहीं मिलने नहीं दे रहा कल से। अभी भी आए तो अभी ये ताला लगा के बैठा है, क्या करूं? मैं भी गरीब है, मेरा बच्चा अभी कोई नहीं है, मैं अकेली है, 4 बच्चे है, 2 बच्ची इधर हॉस्टल में है। मैं काम करके खाने वाली, और खाने के वजह से ऐसा हो रहा है, खाना सही नहीं दे रहा, कहते क्या नहीं सही नहीं दे रहा। बोला है कि आपके बच्चे वैसे कच्चा नहीं मिलते खाने हाँ, के वो लिए? सब लोग बोल रहा है बीमार है सब कल से। हाँ, पहले से वो लोग बीमार था ना, वो लोग बोल रहे कल से। तब कुछ आप आके इधर ही बोले पूछ रहे तो भी नहीं बोलने दे रहा, अंदर जाने नहीं दिया हम लोग को, बच्चे से मिलने नहीं दे रहा, पूछने नहीं दे रहा, क्या नहीं करने दे रहा सर, क्या भी नहीं बोलने दिया। हाँ, अब भी बात किया। हाँ, अभी बात करके पेट में दर्द हो रहा है, हमें आधार कार्ड लेके आओ बोल को बोले, जब भी अभी भाग के आई मैं गाड़ी लेके। आधार कार्ड के लिए बोले तो क्या बोला? क्या भी नहीं बोले, खाली 2 बात किया, दवा खाने के आवाज से बोले इतना ही। రైట్, ఏం జరిగింది అసలు? ఏం చెప్పారు పిల్లలు, ఏం చెప్పారు? ఏం చెప్పలేదు కానీ అది వీడికి పనికి వస్తే అన్నారు ఇది ఇదేంది అది ఏంది అంటే ఫుడ్ పాయిజన్ అంటే నేను పోయి వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఆ రోజే రాత్రికి వచ్చి చూస్తే అందరూ మీ బిడ్డ నిన్న కూడా వచ్చిందా? నిన్న కూడా వచ్చింది ఈడే ఉన్నది, లోపల పంపించలేదు. పంపించలేదు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అడగలేదా మీరు? అడిగితే పంపిస్తలేరు, పంపిస్తాను లేదు మంచిగా ఉన్నారు పో అని చెప్పింది. మీ పిల్లల్ని కూడా కలవనిస్తలేరు కనీసం?
ఇగో ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చున్నాము. ఇందాక మీరు విజువల్స్ చూసుంటారు. ఇప్పటికే చాలా క్లియర్గా హాస్పిటల్ కూడా పంపించకుండా అక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే అడిషనల్ కలెక్టర్ ఉన్నారు లోపల, బహుశా ఆయన 2 రోజుల నుంచి లీవ్లో ఉన్నారంటే ఈ రోజు వచ్చారట. ఇక్కడ ఎవరిని కూడా ఒక తప్పుదో పట్టించాలనో న్యూసెన్స్ చేయాలనో ఉద్దేశం కాదు. చాలా క్లియర్గా గర్ల్స్ హాస్టల్ కాబట్టి మన లిమిట్స్ మనకు ఉంటాయి. ఆ లిమిట్స్తోనే మనం ప్రయత్నం చేస్తే లోపల పిల్లల్ని వాళ్ళు చదువుకునేటువంటి చోటే ఆ క్లాస్ రూముల్లోనే బయట నుంచి బెడ్స్ తీసుకొచ్చి అక్కడే సెలైన్లు ఎక్కిస్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు తప్పేముంది ఇక్కడ చేస్తా అంటున్నాడు. మరి హాస్పిటల్ ఎందుకున్నట్టు? ఎవరికి వారు ఇళ్ళలో బెడ్లు వేసుకొని చేసుకోవచ్చు కదా. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ఈ విషయం మొత్తం బయటగా తప్పుగా పోర్ట్రే అవుతోంది, ఎక్కువగా న్యూసెన్స్ అవుతుందట వాళ్ళకి. ఇక్కడ వీళ్ళు చేసిన తప్పేం కనిపించట్లేదు, ఇష్టమైనట్టుగా చేసిన తప్పేం కనిపించట్లేదు. నీకు చూపిస్తా కొన్ని విజువల్స్లో ఉన్నాయి. పిల్లలు నిన్న రాత్రి సమయంలో కూడా, నేను ఉదయాన్నే బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చాను, నిన్న రాత్రి సమయంలో మీకు విజువల్స్లో చూపిస్తా, కొన్ని ఆశ్చర్యపోతారు. పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి కింద నేలపైన చాప వేసి సెలైన్లు ఎక్కిస్తున్నారండి. ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి సిచ్యువేషన్. అధికారుల తప్ప ఇక్కడ చూడండి, బయటటువంటి ఈ ప్రిన్సిపల్ ఎవరో ఆయన అధికారి, రైట్. ఇగో లోపలికి వెళ్ళంగానే ఇందాక మీరు విజువల్స్ కూడా చూసే ఉంటారు. ఇగో బయట డాక్టర్ ఈ తరహాలో ఉన్నారు. ఈ పిల్లల్ని నేలపై పడుకోబెట్టి కింద పడుకోబెట్టి చాప వేసి సెలైన్లు ఎక్కించే విధానం ఇది. ఇది క్వశ్చన్ చేస్తే తప్పు అనిపిస్తోంది. అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు చాలా సున్నితంగా బయటికి తిరస్కరించేసి మనల్ని బయటికి నెట్టేసి, పోలీసులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారండి. ఇక్కడ పోలీసులు ఎందుకున్నారు? పోలీసులకు ఏం పని ఇక్కడ? అంతా సక్రమంగానే ఉన్నది, ఏం అంతా బాగానే జరుగుతుంది, వాళ్ళంతా ఆరోగ్యంగానే ఉంటే పోలీసులకు ఏం పని ఇక్కడ? 15 మంది అధికారులని చెప్పి తహసీల్దారు, ఎంఆర్ఓ, ఆర్డీఓ అందరు లోపల ఉండిపోయి విద్యార్థులకు లోపల ట్రీట్మెంట్, హాస్పిటల్ ఎందుకున్నట్టు? మరి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే డెఫినెట్గా అధికార నిర్లక్ష్యమే. అక్కడ పిల్లలు చెప్తున్న ప్రకారం ఇక్కడ తల్లి చూడండి మేమంటుంది, నా 2 పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు, వాళ్ళ అస్వస్థతకు గురయ్యారు, నాకు సమాచారం అందిస్తే వచ్చినా, నిన్న రోజంతా వచ్చి ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నా, కనీసం కలవలేదని చెప్తున్నారు. अभी भी जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा आप क्या करते? लेकिन अब क्या करूँ, वो खोलने नहीं दे रहा, क्या करूँ? मैं भी गरीब है, मैं बच्चा को मेरे को मिलने नहीं दिया, कल दिन भर भी नहीं मिलने दिया, परसों रात को 8 बजे आए तभी ताला लगा के रखे तभी मिलने नहीं दिया, कल से नहीं मिलने दे रहे. రైట్, ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి విజువల్స్ లో ఆటోలో సెలైన్లు పోతున్నాయి. ఒక్క నిమిషం, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మరి? ఎవరు వాళ్ళు? ఇవన్నీ మెడిసిన్స్ చూడండి ఇక్కడ. అంటే హాస్టల్కే మెడిసిన్స్ వస్తున్నాయి, సెలైన్స్, ఇంజెక్షన్స్. ఏంటి మెడిసిన్స్ అని ఇక్కడికి ఎందుకు? హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాల్సిన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని బయటికి పెద్ద రాద్ధాంతం అవుతుందని చెప్పి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీ పేరు? మీరెవరు? మీ పేరు? నేను హెల్త్ డిపార్ట్మెంటే ఇక్కడ హాస్పిటల్. ఎందుకు మెడిసిన్ ఇక్కడ లోపల స్కూల్కి ఎందుకు వస్తున్నాయి? డాక్టర్స్ తెమ్మంటే తీసుకొస్తున్నాం. అంటే లోపల ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారా? అవును, లోపల ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారా? ఇది సిచ్యువేషన్. హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లకుండా పిల్లల్ని లోపల ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం, ఇది కొంత ఆశ్చర్యం వేస్తోంది. హాస్పిటల్ ఇవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడికే తీసుకొచ్చి ఇక్కడే బెడ్లు అరేంజ్ చేసి నేలపై పడుకోబెట్టి సెలైన్లు ఎక్కించడము. ఒక ఆటోలో, ప్రైవేట్ ఆటో, అది కూడా అంబులెన్సో లేకపోతే ఏదో తీసుకొచ్చేది కాదు, ప్రైవేట్ ఆటోలో ఇది తీసుకురావడం ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. లోపల మెడిసిన్ చూసారు కదా ఒకసారి, ఇట్లా ఈ మెడిసిన్స్ బాక్సుల కొద్ది మెడిసిన్స్ తీసుకొచ్చి, ఇది అధికార నిర్లక్ష్యం కాకపోతే ఏంటి? అధికారుల అత్యుత్సాహం కాకపోతే ఇంకేంటిది? ఒక ప్రైవేట్ వెహికల్లో, ఒక నిమిషం ఇట్రండి, అవన్నీ మెడిసిన్స్ అయినా సార్ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అవి లోపలికి తీసుకొస్తున్నారా? ప్రైవేట్ ఆటోలో? మెడికల్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఓకే, ప్రైవేట్ ఆటోలో మెడిసిన్ తీసుకొస్తున్నారు, స్కూల్లో పిల్లలు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు, అంతేనా? సమాధానం చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పిల్లలకి ఏదైనా అనారోగ్యం పాలైతే మనం ఇంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామా? ఇంతకే సెలైన్ తీసుకొచ్చి ఎక్కిస్తామా? డాక్టర్లు ఇంటికే వస్తారా? ఇది వాళ్ళు సమాధానం చెప్పకపోవడం, ఇక్కడ పోలీసులు మోహరించడం. ఆయన చాలా సీరియస్గా, ఇందాక కలెక్టర్ మీరు చూసే ఉంటారు విజువల్స్లో, చాలా సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చిపోతున్నాడు, లోపలికి రావద్దు అని చెప్పిపోతున్నాడు ఆయన. ఇక్కడ చాలా మంది కూడా చూసేందుకు వస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి ప్రైవేట్ ఆటోలో మెడిసిన్స్ తరలించడం, చాలా క్లియర్గా ఆయన చెప్తున్నారు, నేను మెడిసిన్ తీసుకొస్తున్నాను, మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకురమ్మంటే అని. బయట హాస్పిటల్లో చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ मैं बच्चा है बीमार, मेरा अंदर क्या करना बोलो? आधार कार्ड है, बच्चा है मेरा, दोनों भी पेट में दर्द हो रहा है करके बोल रहे हैं। अंदर कहीं को नहीं आने दे रहा, बच्चा इतना सीरियस है, कल से मिलने नहीं दे रहा मेरे को। 3 दिन हुआ, मैं 3 दिन से मिलने नहीं दे रहा बच्चा से। आधार कार्ड लेके बोल रहा, फोन करके बच्चा इतना सीरियस है तो भी नहीं मिलने दे रहा। सपना नंदनी है, 3 दिन से नहीं मिलने दे रहा मैडम मेरे को। कल भी 3 दिन भर बैठ कर गई मैं इधर से, परसों दिन भी नहीं मिलने दिया मेरे को। ये आधार कार्ड ले को आप बोल को बोले मेरे को बच्चा, अब तक नहीं मिलने दे रहा सर मेरे को भी।
3 दिन से कल भी आके बैठ के गई सर मैं। हाँ? 3 दिन से नहीं मैंने तेरा बच्चा इतना बेर मारा तभी। नहीं, वो आधार कार्ड कैसे लाओ बोलेगा तो फिर आधार कार्ड लेकर आवल को बोला तभी नहीं मैंने तबीयत कैसे बोल के बोला आपको क्या बेटी भी नहीं बोला, क्या भी नहीं, पेट में दर्द हो रहा है बोल को अंदर ही है। 2 రోజులు అవుతోంది ఆ విద్యార్థికి అస్వస్థతకు గురైపోయి కనీసం తల్లిదండ్రులు కూడా కనబడడం లేదు. నా ఉదయం నుంచి ఇదే గేట్ ముంగట బయట నిరీక్షించి ఎవరు అనుమతించడానికి నేను వెళ్ళిపోయాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చానంటే తన కన్నీళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళ 2 పిల్లలు ఉన్నారు లోపల. ఆధార్ కార్డ్ తీసుకొని రామా హాస్పిటల్ చూపించాలని చెప్పిన తర్వాత వస్తే మళ్ళీ అనుమతించట్లేరు. ఆయన వచ్చి ఏం సమాధానం చెప్పకుండా పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. పోలీసులు మోహరించి ఉంచేసి ఇక్కడ ఏం సమాధానం లేరు. బయట నుంచి మెడిసిన్ తెప్పేయడం, ఆటోలో మెడిసిన్ తెప్పేయడం, ప్రైవేట్ వెహికల్స్ లో మెడిసిన్ తెప్పేయడం. అసలు ట్రీట్మెంట్ హాస్టల్లో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి. బయట ఇక్కడ ఏమైనా ఇంకేదైనా సిచ్యువేషన్ పెద్దగా జరిగితే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ సరిపోతుందా? ఆ క్షణం సరిపోతుందా? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీ సరిపోతాయా? మళ్ళీ వస్తున్నారు ఆయన, ఏం మాట్లాడతారు చూద్దాం. సో మనం అప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం మాట్లాడడానికి అసలు ఏం జరుగుతుంది. విజువల్తో చూసే ఉంటారు, పిల్లల్ని హాస్టల్ లోపలే పెట్టేసి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు. ఇంకా ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు సార్ లోపల ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు? ఇంకా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్? సార్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అడుగుతున్నాను సార్ మేము. आप भी चले जाते है ना जी जान दो। చూడండి, ఇక్కడ మనం ఈ రకంగా క్వశ్చన్ చేశాం కాబట్టి ఒక తల్లిని లోపలికి పంపిస్తున్నారు తన పిల్లలు అని చెప్తే, లేదంటే అప్పటి నుంచి లాక్ వేసుకొని పెట్టుకోవడం. అమ్మ లాక్ ఏమని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా? రోజు లాక్ వేస్తారా? ఇట్లా రోజు ఉంటుందా? ఇలా ఆఫీసర్లు వచ్చారు కాబట్టి లాకా? రోజు ఉంటారా సార్ మీరు కూడా ఇక్కడ? మీరు ఉంటారా సార్ రోజు ఇక్కడ కానిస్టేబుల్స్? మీరు రోజు ఉండరు కదా. ఇవాళ ఒక్కరోజు బందోబస్తు ఉండండి, అధికారులు సార్లు వచ్చారు కదా, సార్ల మీద పేరెంట్స్ వచ్చేమని చేస్తారని చెప్పి ఉండమన్నారు. ఇది సంగతి. ఇక్కడ ఇంకా చూద్దాం, చాలాసేపు నిరీక్షిద్దాం మనం కూడా. ఎవరన్నా తల్లిదండ్రులు వస్తారా, తల్లిదండ్రులు లోపలికి అనుమతిస్తారా లేదా అనేది. ఒక్కసారి లోపల చాలా క్లియర్గా లోపల ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్న దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. చూద్దాం మరి ఏం జరుగుద్ది అనేది. సో ఒక్కసారి ఏదైనా సంఘటన జరగగానే అన్ని గుర్తుకొస్తాయి. ఈ రోజున అధికారులు, అడిషనల్ కలెక్టర్ రావడము, పోలీసులు మోహరించడము, ఒకటేసారి ఏదైనా జరిగిన తర్వాత, సంఘటన జరిగేంత వరకు కూడా చీమ కుట్టినట్టు కూడా వ్యవహరించినటువంటి వీళ్ళు అది అక్కడ సంఘటన జరిగిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున హుటాహుటిన చేరిపోవడము, ఈరోజు ఏదో శానిటేషన్ చేస్తున్నట్టుగా వ్యవహరించడము. సో లోపల తహసీల్దారు, ఆర్డీఓ, కలెక్టర్లు అందరూ, అడిషనల్ కలెక్టర్లు అందరూ ఉన్నారు. పిల్లలకు లోపలే ట్రీట్మెంట్ జరుగుతోంది. అసలైన తొలి వెలుగు. ఫాలో వాట్సాప్.